Dear second prep, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have Geometry Unit 4, Lesson 5. The lesson is called Areas of Some Geometric Figures. This is, inshallah, the last lesson in Unit 4. Okay, in this lesson, we are going to learn how to calculate the area of rhombus and the area of a square and the area of the trapezium and some special properties of the area of the trapezium. Let's start the lesson. First, we need to remember the rhombus. The rhombus is a quadrilateral in which it has 4 equal sides, okay? And each line of the 4 sides is called the base or called a side. Okay, the perpendicular distance between a vertex and the opposite side is called the height of the trapezium, like this. And this line is called the side. So, the 4 equal sides, okay, each of them is called a base, and the height is a perpendicular distance from the vertex to the opposite side. Okay, to evaluate the area of the rhombus, we have 2 ways to calculate the area of the rhombus: by using side and height, and by using the diagonals. The first rule with us, the area of rhombus equals side times height, and another rule, by looking to this rhombus, okay, the 2 lines inside connect between the vertices inside are called the diagonals. We can call this one is diagonal 1 and the other one is called diagonal 2, or whatever. We can call this one diagonal 2 and this one diagonal 1, it's okay. Now, the area in terms of the diagonals equal half times diagonal 1 times diagonal 2. يبقى دلوقتي يا اولاد الرhombus ليه 2 rules. الرول الاولاني side times height او base times height. طبعا ده بيبقى على اساس الجيفن اللي هو مديهوني في الكويستشن. وفي الرول الثاني half times diagonal 1 times diagonal 2. يبقى لو اداني side وهايت هستخدم side times height. لو اداني diagonals يبقى هستخدم half times diagonal 1 times diagonal 2. طبعا ما ننساش diagonals of the rhombus are perpendicular، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه perpendicular. طيب دلوقتي هنتكلم عن السكوير. The square is a quadrilateral in which its 4 sides are equal and its 4 angles are right and its diagonals are equal and its diagonals are perpendicular. Okay, the area of rhombus depend on the side and depend on the diagonal. By using the side, the area of square equals side power of 2, or as we studied before, it is side times side. Okay, now I can calculate the area of the square by using the diagonal. It's equal half times diagonal to the power of 2. يبقى دلوقتي الاريا اوف سكوير لو هو مديني السايد هتبقى سايد باور اوف 2، ولو هو مديني الدياجونال هتبقى هاف تايم دياجونال باور اوف 2. طيب عايز اقول حاجه مهمه. الرول ده اصلا كان اصله الرول هاف تايم دياجونال 1 تايمز دياجونال 2. ده لان السكوير يا اولاد هو سبيشال كيس من الرومبس، تمام؟ بس الفكره ان الدياجونالز اوف الرومبس ار نوت ايكوال والدياجونالز اوف السكوير ار ايكوال. فاحنا لما نيجي في السكوير نعمل هاف تايم دايجونال تايم دايجونال زي الرول ده كده، هيبقى هاف تايم دايجونال باور اوف 2 لان نفس الدايجونال، تمام؟ فيبقى هنا سايد باور اوف 2 اند هاف تايم دايجونال باور اوف 2. طيب دلوقتي افرض هو طلب مني السايد وهو مديني الاريا في الجيفن، يبقى السايد ايكوال روت الاريا، والرول ده مهم جدا عشان هو كتير جدا بيديني الاريا ويطلب مني السايد. وبرده لو هو مديني الاريا وقال لي فايند الدايجونال، الدايجونال بيبقى ايكوال سكوير روت 2 تايمز الاريا. وبليز ما ننساش نكتب الاريا وال2
جوه الروت. اوكي طيب كده احنا اخدنا الرولز للرومبس. اوكي واخدنا 2 رولز للسكوير. طيب دلوقتي هنعمل رولز اوف رومبس اوكي by using the magic triangle. اوكي ايه الماجيك تراينجل ده؟ كلنا عارفين الماجيك تراينجل بيبقى تراينجل وبنكتب جواه الرول. طيب ده كده الرول اوف الاريا اوف رومبس. الاريا اوف رومبس equal height times height. طيب لو يا ولاد الميسنج هو الهايت يبقى هنخبي الهايت هيبقى equal اريا اوفر سايد. طب لو الميسنج هو السايد هتبقى equal اريا اوفر هايت. ولو الميسنج هو الاريا هتبقى equal height times height. برضو الرول التاني ايه هو الرول التاني يا مستر؟ الاريا اوف رومبس equal half times diagonal 1 times diagonal 2. يبقى لو انا الميسنج diagonal 1 equal area over half time diagonal 2. طيب والاريا والdiagonal 2 area over half time diagonal 1. طبعا انت مش بتبقى عارف diagonal 1 وdiagonal 2 هو الاريا over the given diagonal. اوكي طيب لو هو طالب الاريا هتبقى half time diagonal 1 times diagonal 2. ودي كده الرولز اوف الرومبس. Let's study example 1. Find the area of the following figures. Number 1 rhombus whose side 6 and height 5. دلوقتي هو مديني السايد ومديني الهايت يبقى هستخدم رول سايد تايمز هايت. يبقى هنا الاريا equal side times height يعني 6 times 5 equal 30 centimeter squared. ولو الرhombus whose diagonal length 8 and 10 يبقى الاريا equal half times diagonal 1 times diagonal 2 اللي هي هتكون equal half times 8 times 10 equals 40 centimeter square. اوكي السكوير whose diagonal length 10 سنتيمتر. دلوقتي عشان هو مديني الدياجونال هتبقى الاريا equal half times diagonal power of 2 اللي هي هتكون half times 10 power of 2 equals 50 centimeter square. Okay. Example number 2. Rhombus whose area 20 and the length of one of its diagonals is 5 يبقى other diagonal is 8. طبعا هنرجع للماجيك triangle. الdiagonal equal area over half times the other diagonal. يبقى هنا 20 over half times 5 الكلام ده هيبقى equal 8 centimeters. الاريا اوف سكوير equal 50 يبقى الدياجونال الدياجونال يا ولاد بيبقى equal سكوير روت 2 times الاريا اللي هي 50. الكلام ده هيبقى equal 10 centimeters. طيب البريمتر اوف rhombus equal 24 and its area equal 30 يبقى الهايت equal. طيب الهايت equal area over side. الهايت equal area over side. طب الاريا 30 يبقى 30 over السايد. طب السايد مش 24 السايد equal. طبعا عشان البريمتر احنا كلنا عارفين ان الرومبس بيتكون من 4 equal sides. اوكي طيب لو البريمتر equal 24 يبقى السايد equal 24 divided by 4 equal 6 centimeters. طيب يبقى دلوقتي الهايت equal area over side equal 30 over 6 اللي هو equal 5 centimeters. يبقى هو equal 5. طيب another example. Find the area of rhombus whose perimeter 52 and the length of one of its diagonals is 10. دلوقتي البريمتر
هقدر اجيب منه السايد، بس هو مديني الدياجونال مش مديني الهايت. طيب يبقى دلوقتي مش هقدر احل لان انا مش معايا التو دايجونالز ومش معايا سايد وهايت. طب يا مستر والحل؟ نرسم الرومبس زي كده. طيب ده كده عندي رومبس، هنسمي الرومبس ده مثلا A B C D. طيب وبعد كده هعمل كونكت للدياجونالز في الدياجونال AC والدياجونال BD، وممكن نسمي البوينت اوف انترسكشن نسميها M. طيب دلوقتي يا اولاد احنا عندنا الدياجونال ايكوال 10، يبقى معنى كده طبعا عارفين الدياجونالز بايسكت ايتش اذر، يبقى ممكن نقول ان الاي ام ايكوال 5 والام سي ايكوال برضو 5، لان الاي سي هيكون ايكوال 10 سنتيمتر، ده لان الدياجونال ب 10. البريمتر ايكوال 52، معنى ان البريمتر 52 يبقى السايد ايكوال 52 divided by 4 equal 13 سنتيمتر، يبقى السايد ايكوال 13 سنتيمتر، الفور سايدز ار ايكوال. طيب انا اعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ سهله جدا. لو بصينا يا اولاد للترينجل اي ام دي، الترينجل ده اصلا رايت انجلد ترينجل. اوكي، الترينجل ده رايت انجلد ترينجل. طيب يبقى دلوقتي هنستخدم الرايت انجل ترينجل ده تو جيت الدي ام، يبقى هنقول له كده in triangle AMD since measure of angle AMD equals 90 degrees, therefore MD اللي هو السايد MD equal square root hypotenuse power of 2 minus side power of 2، يعني 13 power of 2 minus 5 power of 2 equals 12. يبقى هنا السايد ده ب 12، يبقى برضو الام بي برضو ب 12، يبقى هنقول كده therefore البي دي equals 12 times 2 equals 24 سنتيمتر. كده يا اولاد احنا عندنا D1 equal 10 D2 equal 24، يبقى الاريا equal half times D1 times D2 اللي هي equal half times 10 times 24 اللي هي هتبقى equal 120 سنتيمتر سكوير. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن example جديد، example 4. Perimeter of rhombus equal 64 and the measure of one of its angles is 60. طيب دلوقتي هو مديني البريمتر، اقدر اجيب منه السايد بس مش هقدر اجيب الهايت، يبقى الحل لازم نرسم الرومبس. ادي الرومبس اللي هو هنسميه A B C D. طيب وبعدين هنعمل كونكت للدياجونالز AC والدياجونال BD. طيب دلوقتي يا اولاد لو one of its angles is 60 يبقى ده معناه ان انجل دي ب 60 وانجل بي ب 60. طيب الدياجونال بايسكت اتس انجلز، يبقى دي الانجل دي ايكوال 30 ديجريز وبرده الانجل دي ايكوال 30 ديجريز. طيب البريمتر ايكوال 64، ده معناه ان السايد equal 64 divided by 4 equals 16 سنتيمتر، يبقى كده ال AD equals 16 سنتيمتر. طيب هنسمي الدياجونالز intersect at M. طيب احنا فاكرين يا اولاد احنا اخدنا قبل كده في الفيرست تيرم، طبعا هنا ده رايت انجل تراينجل، لو احنا عندنا رايت انجل تراينجل and one of its angles equal 30 degrees، ده معناه ان السايد الاوبوزيت لل 30 هيبقى equal half the hypotenuse، يبقى ال AM equal 8 سنتيمتر
اوكي اوكي. دلوقتي نقدر نوصل لللينث اوف دي ام by using Pythagoras theorem. ازاي؟ هنقول كده ان ال دي ام equal square root 16 power of 2 عشان ده الهايبوتنس minus 8 power of 2 هيبقى equal 8 square root 3. طيب كده يا مستر هيكون ال دي ام equal 8 root 3 هيبقى ده كده equal 8 root 3. فطبيعي ال ام بي برضه هيكون 8 root 3. فهقول له كده therefore ال بي دي equals 8 root 3 times 2 اللي هو هيكون equal 16 root 3. طيب دلوقتي هيكون diagonal 1 اللي هو مثلا ال AC. ال AC equal 8 times 2 equal 16 ده برضو لان ده 8 و diagonal 2 equal 16 root 3. therefore ال area of rhombus equal half times diagonal 1 اللي هو 16 times diagonal 2 اللي هو 16 root 3. ده هيكون equal يا ولاد 128 square root 3 سنتيمتر سكوير. وطبعا مش عايز اي حد يقلق من الروت لان عادي جدا ان الاريا تكون فيها روت او السايد او اللينث يكون فيه روت. طيب دلوقتي احنا عرفنا ازاي الاريا اوف ازاي نعمل ايفالويت للاريا اوف رومبس وللسكوير. طيب دلوقتي هنتكلم عن الترابيزيوم. اوكي الترابيزيوم is a quadrilateral in which two sides are parallel and two other sides are not parallel. طيب يبقى هنا ال two sides دولت are parallel وال two other sides are not parallel. يبقى quadrilateral in which two sides are parallel. طيب دلوقتي اللاين ده بنسميه الهايت base 1 base 2 وده بنسميه leg وده برضو بنسميه leg. تاني ال four sides of the trapezium height base 1 base 2. base 1 و base 2 هما ال two parallel lines وبالنسبة لل two unparallel lines اللي هم بنسميهم legs. طيب دلوقتي يا اولاد في حاجة اسمها في special case للترابيزيوم اسمه Isosceles trapezium. طيب ايه هو الايسوسيلس trapezium؟ لو ال two legs are equal فبيكون الترابيزيوم ده اسمه Isosceles trapezium زي ما احنا شايفين كده. هنا two parallel lines وهنا لو ال legs are equal يبقى ده Isosceles trapezium. طيب احنا دلوقتي مطلوب مننا نتعلم ال special cases او ال properties of the Isosceles trapezium. اول property معانا بتتكلم عن البيز انجلز. ايه هما البيز انجلز؟ احنا عندنا جوه الترابيزيوم في 4 انجلز بنقسمهم ل 2 انجلز داون و 2 انجلز اب. ال 2 انجلز داون بنسميهم بيز انجلز وال 2 انجلز اب برضو بنسميهم بيز انجلز. طيب اول بروبرتي بتقول ان البيز انجلز اوف ايسوسيلس ترابيزيوم are equal in measure. يعني ال 2 انجلز هنا وهنا are equal وال 2 انجلز هنا وهنا are equal in measure. دي اول بروبرتي معانا. طيب ايه تاني؟ ال 2 diagonals of the isosceles trapezium are equal in length. طبعا كلنا عارفين ال diagonals of الترابيزيوم of isosceles trapezium بيكونوا equal in length لكن in general لا. في الترابيزيوم in general لا ما بيكونوش equal لكن في الايسوسيلس بس بيكونوا equal in length. طيب دلوقتي عندنا another special case بنسميه right trapezium. طيب مين اسمه right؟ يعني مرتبط برايت انجل. طيب trapezium in which one of its angles is right is called a right trapezium like this. If we have an angle in which its measure is 90 then the trapezium is called right trapezium. By default if this angle is right so also this angle will be right. Okay, now we have two right angles and the two other angles are not right.
So this trapezium is called right trapezium. يبقى one of its angles is right. حد هيقول لي يا مستر طب ما في هنا two right angles. هقول له لا، ده الديفينيشن بيقول لك ان في الاصل right angle، فطبيعي جدا طالما دي right عشان two lines are parallel يبقى لازم التانية برضو تكون right. طيب دلوقتي هنتعلم يا اولاد حاجه اسمها الميدل بيز، وبعد كده نعرف ازاي نعمل evaluate للاريا of the trapezium. طيب هنتكلم دلوقتي عن الميدل بيز. دلوقتي لو عندنا trapezium يبقى دي كده بنسميها بيز 1 ودي بيز 2 او العكس، اوكي، وده بنسميه الهايت زي ما احنا متعودين B1 B2 وده ليج 1 وده ليج 2. طيب لو احنا عملنا connect between the two midpoints of the two legs خلاص like this، طيب بتتكون third base او third line segment parallel to the two base، اوكي، this base is called middle base. يبقى دلوقتي لو انا عملت connect between the two midpoints زي ما احنا شايفين of two legs this line segment is called middle base زي ما احنا شايفين. يبقى ايه هي الميدل بيز؟ الميدل بيز is a line segment. It is a line segment that joining the two midpoints of two legs of the trapezium. تمام يا ولاد؟ طيب دلوقتي ازاي هنتعلم ازاي نعمل evaluate للاريا of the trapezium. اول حاجه قبل ما نعرف الاريا of trapezium عايزين نعرف ازاي نعمل evaluate للميدل بيز. الميدل بيز يا ولاد هي الافريج اوف ذا تو باراليل بيزز. يعني لو مثلا B1 equal 6 و B2 equal 8 يبقى الافريج بين ال 6 وال 8 هو ال 7، يبقى الميدل بيز equal 7. بس احنا عايزين طريقه يا مستر نعرف بيها نعمل ايفالويت للميدل بيز، اوكي، هي هتبقى هاف براكت B1 plus B2. اوكي تاني، لو ال B1 equal 10 والبي 2 مثلا ايكوال 14 يبقى ميدل بيز ايكوال ايه؟ هاف تايمز براكت 10 بلس 14 هتبقى ايكوال 12 سنتيمتر. طيب دلوقتي الاريا اوف ترابيزيوم بتكون ايكوال ميدل بيز تايمز هايت، ده المين رول للاريا اوف ذا ترابيزيوم. تاني الاريا اوف ترابيزيوم ايكوال ميدل بيز تايمز هايت. طيب زي ما احنا شايفين الميدل بيز equal half B1 plus B2، يبقى معنى كده ان احنا عندنا رول تاني للاريا اوف ترابيزيوم اللي هو half bracket B1 plus B2 times height. تاني الاريا اوف ترابيزيوم half bracket B1 plus B2 times height. يبقى هنا عندنا two rules للاريا اوف ترابيزيوم، middle base times height or half B1 plus B2 times height. طيب هنستخدم الماجيك تراينجل زي ما اتعودنا قبل كده في الرومبس. طيب ده الماجيك تراينجل اوف ترابيزيوم اريا ميدل بيز هايت. لو الميسنج هو الميدل بيز يبقى اريا اوفر هايت، والهايت ايكوال اريا اوفر ميدل بيز، والاريا ايكوال ميدل بيز تايمز هايت. طيب الاذر رول هيبقى كده اريا وهاف وبي 1 بلس بي 2 تايمز هايت، بس بليز لازم نكتب البي 1 والبي 2 بتوين براكتس ضروري. طيب البي 1 بلس بي 2 انا ما اقدرش من الماجيك تراينجل اطلع بي 1 وبي 2 لان هما بلس ايتش اذر، فلازم اطلع الاثنين على بعض بي 1 بلس بي 2. اوكي طيب يبقى بي 1 بلس بي 2 ايكوال اريا اوفر هاف تايمز هايت. خلاص طيب والهايت ايكوال اريا اوفر هاف براكت بي 1 بلس بي 2، والاريا ايكوال هاف براكت بي 1 بلس بي 2 تايمز هايت. طيب تعالوا بقى دلوقتي نبتدي نحل problems about the trapezium. Example 5. Trapezium in which the length of two parallel base 15 and 11 then its middle base equal what؟ طيب عشان نحسب الميدل بيز هي equal half open brackets B1 plus B2. الكلام ده هيبقى equal 13 سنتيمترز. طيب trapezium whose lengths are 6 and 8 base length 6 and 8 وال height equal 12. طيب ازاي نعمل evaluate للاريا؟
الاريا هنا هتبقى equal half times bracket base 1 plus base 2 times الهايت اللي هو 12 وده هيبقى equal 84 سنتيمتر سكوير. trapezium whose middle base 7 والهايت 6 يبقى الاريا equal هنا طبعا ده الاريا area equal middle base times height اللي هو 7 times 6 equal 42 سنتيمتر سكوير. طيب الاريا of trapezium 32 and its height equal 4 then its middle base الميدل base equal area over height. ارجع للماجيك تراينجل middle area over height هتبقى 32 over 4 اللي هي هتبقى equal 8 سنتيمترز. طيب example جديد او نفس الاكزامبل number 5 area of trapezium equal 450 and the lengths of two parallel base 12 and 24 يبقى الهايت equal كام؟ طيب ارجع للماجيك تراينجل الماجيك تراينجل الهايت equal area over half between brackets base 1 plus base 2 الكلام ده هيبقى equal 25 سنتيمترز. ارجع للماجيك تراينجل خلاص area over half base 1 plus base 2. طيب نكمل trapezium whose length of its parallel base 15 and its area 108 والهايت 8 يبقى اللينث اوف ذا اذر بيز ايكوال وات؟ طيب دلوقتي احنا عندنا بيز 1 مثلا وليكن 15 وبيز 2 unknown يبقى الاذر بيز كام؟ طيب احنا عندنا رول ارجع للماجيك تراينجل ان بي 1 بلس بي 2 equal area over half times height يعني هيبقى equal 108 over half times 8 الكلام ده هيبقى equal 27 سنتيمتر. يبقى دلوقتي البيز 1 بلس بيز 2 ب 27 يعني 15 بلس بيز 2 equal 27 بسيطة جدا. يبقى البي 2 equal 27 minus 15 يبقى البي 2 equal 27 minus 15 equal 12 سنتيمتر. طبعا انا عملت send لل 15 للاذر سايد minus. طيب example جديد two pieces of land have equal areas. One of them has the shape of rhombus whose diagonals 18 and 24 and the other one has the shape of trapezium whose height equal 12 centimeters. Find the middle base. طيب دلوقتي احنا عندنا two piece of land. دلوقتي الاولانيه in shape of rhombus والتانية of shape of a trapezium وهما equal in area. طب نبدأ بالاولانيه لان هي الجيفن موجوده كامله الدياجونال 1 والدياجونال 2. يبقى نقول كده ان الاريا of rhombus equal half times d1 times d2 اللي هو هيكون equal half times 18 times 24 وده هيكون equal to 116 سنتيمتر سكوير. يبقى ده معناه therefore ان الاريا of a trapezium
equal برضو 216 سنتيمتر سكوير. طيب نرجع للترابيزيوم. الهايت equal 12 يبقى الميدل بيز equal ايه؟ الميدل بيز base of trapezium equal area over height هتبقى equal 216 over 12 اللي هو هيكون equal 18 سنتيمترز، ودي الميدل بيز. طيب نروح لإكزامبل نمبر 7. Example number 7. A, B, C, D is a trapezium. طيب will C equal 45 degrees, will AD equal 7, will BC equal 12. طيب find the area of the figure. طيب بالجيفن اللي قدامنا دي يا اولاد مش هنقدر نعمل الاريا لان انا عندي base 1 equal 7 وبيز 2 ب 12 لكن ما عنديش الهايت. طيب في ال questions like this it's better to draw the height. طيب الهايت هيترسم ازاي؟ هنرسم الهايت from D، هنرسم perpendicular from D to BC like this، وطبعا دي هتكون right angle. ممكن جدا نسمي البوينت ديت E. طيب هنستخدم الجيفن اللي قدامنا. اول حاجه الشيب AB ED ده ريكتانجل، فهنقول له كده اول حاجه هقول له draw DE perpendicular to ال BC، فهقول له كده therefore ال AED excuse me انا نسيت بس البي، ال AB ED is a rectangle. طيب وبعدين يا مستر هقول له كده therefore ال BC سوري ال BE equals ال AD equals 7 سنتيمتر. يبقى ده يا ولاد ب 7 سنتيمتر عشان ده الايكوال ال AD وال BE. طيب مش احنا عارفين جيفن ان ال BC كله ايكوال 12 عشان باين اهو ال BC ايكوال 12، يبقى انا اقدر اعرف ال EC هيبقى ال EC therefore ال EC equals 12 minus 7 equals 5 سنتيمتر. يبقى ده يا ولاد equal 5 سنتيمتر ال EC. طيب دلوقتي لو بصينا على التراينجل DEC، التراينجل ده انجل E is right، انجل C is 45، يبقى انجل D 180 minus 90 plus 45 هتكون 45 degrees. استنتج من كده ان يا مستر since ان انجل D equal 45 وانجل C 45 يبقى ده isosceles triangle، يبقى ال DE equal 5 سنتيمتر. يبقى اقول له كده since in measure of angle DEC equal 90 degrees, therefore in the measure of angle EDC equals 180 minus open brackets 90 plus 45 equal 45 degrees. طيب وده معناه therefore triangle DEC is an isosceles triangle, therefore ED equals 5 سنتيمتر. طيب دلوقتي انا عندي البيز BC equal 12 والبيز AD equal 7 والهايت equal 5، therefore ان الاريا
of A B C D equal half times open bracket base 1 اللي هي 12 plus base 2 اللي هي 7 times الهايت اللي هو 5 وده هيكون equal 60 سنتيمترز سكويرز. طيب ناخد اخر example معانا example 8 او ده تكملة للprevious example. دلوقتي يا اولاد عندنا ABCD is a trapezium وعندنا ال AB وال A وال CD equal يبقى ده isosceles trapezium since ان ال AD وال AB وال CD are equal يبقى ده isosceles. طيب انا زي ما قلت قبل كده محتاجين الهايتس يبقى هنرسم من ال A height وهنرسم من ال D height كده هيبقى ده دي رايت انجل ودي برضو رايت انجل. طيب هسمي دي كده بوينت مثلا E ودي هسميها F. طيب بعد كده AD equal 7 يبقى ال EF equal 7 سنتيمترز زي ما احنا شايفين لان ده ريكتانجل. طيب وبعدين يا مستر AB equal 10 يبقى ال CD برضو equal 10 وبعدين since ان التراينجل DCF is right والانجل دي ب 60 يبقى 180 minus 90 plus 60 equal 30 وبرضو بنفس الطريقة الانجل هنا equal 30. طيب احنا اخدنا ان السايد الاوبوزيت لل 30 half الهايبوتنس يبقى ده معناه ان ال CF equal 5 وال BE برضو equal 5. كده انا وصلت ان البيز كلها ب 5 plus 7 plus 5 equal 17 والبيز التانية تبقى equal 7. خلاص الهايت هنقدر نجيبه من البايثاغورس. خلاص طيب نكتب اللي احنا قلناه دوت. هقول له كده draw DF perpendicular to BC and AE برضو perpendicular to BC. Okay, therefore AEFD is a rectangle therefore EF equal AD equals 7 سنتيمترز. طيب بعد كده in triangle CFD هتبقى measure of angle CDF equal 180 minus open brackets 90 plus 60 equal 30 degrees وبرضو therefore CF equal half CD equals 5 centimeters. طيب therefore ال DF equal square root استخدم بايثاغورس عشان زي ما قلت عندي الهايبوتنس وعندي السايد اقدر اجيب السايد التالت هتبقى equal 10 power of 2 minus 5 power of 2 equals 5 square root 3. طيب وبنفس الطريقه برضو في الترينجل التاني بس مش محتاج اكتب كل ده. طيب دلوقتي يا اولاد انا عندي بيز 1 7 بيز 2 17 والهايت 5 روت 3 يبقى therefore الاريا of A B C D equal half open brackets base 1 اللي هي 17 plus base 2 اللي هي 7 times الهايت اللي هو 5 square root 3 ده هيكون equal 60 root 3 centimeter squared. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you.
See you إن شاء الله in the next video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.